அனைவரும் அமைதியாக எழுந்து நிற்கவும். தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெளியொழுகும் சீராறும் மதனமென நிகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாளும் தக்க சிறு நிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறந்து எந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. ഹൃദയം ഇത് എഴുതിയാൽ തീരാത്ത കഥയുടെ സാഗരം കോരിക്കുടിച്ചൊരു കണ്ണീരു നെഞ്ചിലെ പാലാഴിയാക്കുന്ന മണ്ണിന്റെ വിസ്മയം അമ്മ കന്യയെന്നാകിലും ദേഹമഹിമാവിനാൽ ലോകമാതാവായി തീർന്നൊരമ്മ വരമഴ ചൊരിഞ്ഞു വരദായികേ നീ എന്നും എല്ലാ മനസ്സിലും നിറയുകില്ലേ.
സകല ഗുണസമ്പന്നയായൊരു മറിയ സ്വന്തമാക്കി അവളെ തക്ക തരുണൻ. വാക്കിനർത്ഥം പോലെ പ്രകൃതിയും പുരുഷൻ ഇന്നതുപോലെ ഇണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു മുതാ. ലോകരക്ഷകനായി മണ്ണിൽ വന്ന ഭഗവൽ സുതനമ്മയിവൾ. ഇതിലേറെ ഇനി എന്ത് ഭാഗ്യമൊരു പെണ്ണിനെ തേടിയെത്താ. പരമഭാഗ്യയി മതിയാ. അയ്യായിരത്തിനെ അപ്പമഞ്ചാലെ ഊട്ടിയൊരത്ഭുതത്തിന്റെ അമ്മ. കുരുടനു കാഴ്ചയായി സർവരോഗത്തിനു മരുന്നായി മാറിയ മഹാത്മാവിനമ്മ. മരുന്നായി മാറിയ മഹാത്മാവിനമ്മ. കുരിശും ചുമന്ന് നടകൊള്ളുമ്പോഴും മർത്യനായി മരണം വരിക്കുമ്പോഴും പിടയുന്നതും അകം പിളരുന്നതും നൊന്തു പ്രസവിച്ചൊരമ്മതൻ ഹൃദയമല്ലോ. നൊന്തു പ്രസവിച്ചൊരമ്മതൻ ഹൃദയമല്ലോ. ചോരയിൽ കുളിച്ചതൻ പുത്രന്റെ ദേഹം മടിയിൽ കിടത്തി ഉണരും നിതമ്മ. വ്യാകുലത്തിന്റെ വാൾ കുത്തിപ്പിളർക്കുന്ന തീരാത്ത വേദനയമ്മ. തീരാത്ത വേദനയമ്മ. കലവറയമ്മ ദൈവത്തിൻ കയ്യൊപ്പ് ഹൃദയത്തിൽ ചേർന്നൊരമ്മ. ഓടിയെത്താൻ കഴിയാത്തിടത്തൊക്കെയും അമ്മയായി പിറവി കൊള്ളുന്ന ദൈവം. അമ്മയായി പിറവി കൊള്ളുന്ന ദൈവം. ആരോമൽ വളരുമ്പോൾ അമ്മ മനസ്സ ആകാശത്തോളം ഉയർന്നു പൊങ്ങും. ദുരിതങ്ങളെല്ലാം മറന്ന മനസ്സൊരു നിറപൗർണമി തിങ്കളായി മാറും. നിറപൗർണമി തിങ്കളായി മാറും. കഴുകനും കുറുനരിക്കും കൊടുക്കാതെ കുഞ്ഞിനെ കാക്കുന്ന വീര്യമുള്ളോരമ്മ. ആരോമൽ വളരുമ്പോൾ അമ്മ മനസ്സൊരു നിറപൗർണമി തിങ്കളായി മാറും. നിറപൗർണമി
ചാവേറായി മാറിയൊരു സുതനെ വടിയിൽ കിടത്തുന്നു പെറ്റമ്മമാർ. ഞാൻ പെറ്റ മകനെ മാറിക്കൊളുന്തേ പിച്ചവയ്ക്കുന്നൊരു ബാല്യത്തിലും തരിപ്പാവയ്ക്കു പാല് കൊടുക്കുന്നതും താരാട്ടുപാടി ഉറക്കുന്നതും പ്രകൃതി പഠിപ്പിക്കും പാഠമല്ലേ. പരമസത്യം എന്ന ഏതു കുരിശിൽ തറക്കിലും പിന്നെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന സത്യം. സത്യത്തെ പെറ്റുപാലൂട്ടി വളർത്തുന്നൊരമ്മ, അവളല്ല പരമസത്യം. പരമസത്യം. அழகை கண்டிட ஆயிரம் கண்களும் போதாது. பெண்ணே இமையழகிலே விசித்திரம் உண்டு கண்டதும் காதலும் வந்தது உன்னிடம். பாடாத பாட்டெல்லாம் பாட வந்தாள், காணாத கண்களை காண வந்தாள், பேசாத மொழியெல்லாம் பேச வந்தாள், பெண் பாவ நெஞ்சிலே ஆட வந்தாள். பார்த்தா டம்மி பீஸா இருக்க, பயங்கரமான ஆளா இருக்கேடா. ராக்கோ காக்கோ பாட்டுனா சும்மா உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் சுருன்னு அப்படியே கரண்ட் பாயணும், அது பாட்டு. நடக்காதவங்க கூட எந்திரிச்சு ஆடணும். மட்ராக்கா வந்தாச்சே தீவா, மொர்ராக்கா மட்ராக்கா தாவியாடும் பூவா, மஃப்ராக்கா மெட்டாரிக்கா என் கூட ஆட நீவா, மஃப்ராக்கா மெட்டாரிக்கா லைஃபே டான்சிங் ஷோவா. நான் மைக்கேல் ஜாக்சன் நிலவு நிலவு நடு காட்டட்டா, நான் ஹித்திக் ரோஷி வளைவு நடிவு அது செக்கட்டா, நான் பரிஷ் நிகோவி நடக்கும் நடைய ஒரு பேலே தான், நான் பிரபு தேவி கடுக்கு முடக்கு என்ன தடுக்கு படுக்கு என வச்சா அடி வச்சா இந்த ரோடும் கூட மேடா சச்சா சச்சா ஹாட்டி பீட்ட மாட்டா. மொர்ராக்கா மட்ராக்கா வந்தாச்சே தீவா, மொர்ராக்கா மட்ராக்கா தாவியாடும் பூவா, மொர்ராக்கா மெட்டாரிக்கா என் கூட ஆட தீவா,
without a big intro. This skit would make every student and parent to be aware of the teenager struggle. It should be handled with care, but the change was made by a small spark of a thoughtful teacher. Characters: Yogita as mom, Kavya as dad, Panimala as daughter, Medolin, Darshini and Varshini as friends, Soumya as teacher, Nandini as doctor, and social medias. Scene 1 at playground. Yeah, but that's an Instagram. Hey Caris, you. Oh sorry, I am forgot that you don't have the mobile phone. Hey guys, how can I get the phone? How to ask to my mom and dad? Listen Caris, go and ask your mom and dad that you want your phone for your studies, okay? Okay, I will try. Hey guys, listen, tomorrow is a holiday. You all come to my home and we will study. Okay Caris? Okay Caris. Okay, bye guys. Bye. Hey, listen, you all bring the books, okay? Okay. Okay, bye guys. Hi
finish your homework? Yes, Mom. Mom, wait. Mom, I want to tell you something. Yes, Caris, tell me. Mom, I need a phone for my studies. Your mobile phone? Yes, Mom. Mom, please brought me a new phone, Mom. No, Caris, no. But Mom, I need a phone for my studies. I will talk to your dad about this matter, Caris. Okay, Mom. Hi, John. How was your day? Not bad. There is a lots of works in the office and I am so tired. I want to tell you something. Yes, please tell. Our daughter asked a phone for her studies. What we can do now, John? Phone? I will think about it. Okay, John. Hey, Dad. Mom, what is she did to me? To brought me a new phone for my studies. Caris, you need to concentrate on your studies and this is not the age for having a phone. But Dad, my all friends having a phone. Caris, listen, phone is not necessary for you. Go and study. But Mom. Don't feel, Caris. I will talk to your dad later, okay? It's okay, Mom. Caris, come here. Mom and Dad are rushing to the meeting. Have your food, okay? But Mom, today is a holiday and my all friends are coming to our home and we are going to study together. Okay, take care and be good. Don't forget to have your food. Bye, Caris. Okay, bye, Mom. Okay, Caris, take care of yourself. Bye. Okay, bye, Dad. Scene 5, arrival of friends. Why are they so late? Hi, Caris. Hi, guys. What took you so long? We want to call you, Caris. That's only. We realized that you don't have your phone. Hey guys, today my mom has given me a new phone. New phone? Hey, Noya, just she asked me to call her if I'm late. It's okay. Come, let's start to study. We are reading. Hey guys, it's so boring. There is anything to do interesting thing? Yeah. Caris, do you have a laptop at home? I think I have to check whether my dad has taken it to the office. Wait. Hey, see, is this? Yeah. See, Caris? Just log in. Just log into Insta. Insta? Yeah. It's so interesting. How? See, there is a lots of friends. Hey guy, you have a lot of friends there. Hey, I am a John of the Insta. I have a millions of followers. Turn up the Insta. Yeah. See, Caris, just give it a try, okay? Okay. Not only Insta, there is WhatsApp, Facebook, Twitter, Snapchat, and whatnot. You will never be bored behind. Hey guys, it's so nice. And I have the secret magic powder. The magic powder? That will help us to be successful and happy. Hey, it's just some ordinary powder. And how is this going to be work? Just impossible. Why not? It is possible. Anything in this world is possible by having this magic powder. The magic powder? What's that? Shh! Quiet! It's your secret. I shall share it with only the close friends like you. And it leads to height. To success. To victory. Wow! How did you get this magic powder? So amazing! I can't get hold of it. Caris, I definitely tell you, but you promise me. I promise? Yes. Don't tell to anyone and anywhere. Okay. Yeah. See, this powder. I got this powder with one of my Facebook friend. Do you want some? Yes, of course.
It's a glucose powder? Glucose powder? No, yeah, it's a drug. It's much more than that. Drug is a chemical substance in which people used to give them pleasant or exciting feeling. It is illegal in many countries. Drugs are substances that change a person's mental or physical state and change the way of our bodies work. This will give you lots of energy beyond limits. Come on, have it. Hey guys, how can we use it? What are you doing? Wait. See, Caris. Just sniff it. Hey, it's so nice. It's amazing. How did you feel, Caris? There is no words to say. It makes me to fly. Hey guys, it's so nice. Okay, Hey, it's too late. Let's go. Hey, Caris, come. I will introduce my Insta friend. Insta friend. Yeah. See, this is my Insta friend. Hey, I can't see anything. See clearly, Caris. See clearly. Hey, I can't see anything, guy. I can't see anything. This is my Insta friend. Insta friend. Okay, Caris, we have to go. Go. Bye, Caris. Hello, is this Caris' mother? Yes, Caris' mother is speaking. I'm Caris' teacher calling from school. Yes, ma'am. Caris is a very brilliant student, but nowadays his performance was very low and I noticed some changes in her behavior. My daughter, Caris? Yes, is she studying at home? Yes, ma'am, she is studying. What happened to her? I don't know, ma'am. I will see it. Please take care of her. Yes, ma'am, definitely. I will take care of her. And she won't repeat it again, ma'am. Okay, thank you, Caris' mother. Thank you, ma'am. What happened, Rose? Why is your face so worried? Is there any problem? Yes, I am worried about Caris. Her teacher just dragged me and complained about her low marks. Are you sure? Let her come to home. Caris? Caris, why are you silent these days? You seem to be in a world of your own. Caris? Listen, Caris. Mom! Caris? Mom, what are you doing? Don't disturb me. Caris, listen to me. What are you doing, Mom? Caris, listen to your mother. Why are you irritating me? What are you doing here? Caris, you cannot sit like watching laptop. I am going to shut it down. It's okay. Caris, why are you taking the bag? Give it to me. Give it to me, Caris. Mom, what are you doing? And this powder. What is this, Caris? And who gave you this, Caris? Do you know how harmful it is? Listen to your father, Caris. Mom, I won't live without Don't use it. Mom, Don't use it again. I won't live without. What did you say? Caris. Get up, Caris. Caris. Mom, what is going on there, Mom? I want to be a little princess like you. Don't feel, Caris. Tell me. Who gave this? Tell me, Caris. Tell me. Mom, what is going on there, Mom? My friends gave this to me. My friends. Call her friends immediately. Hear the phone. Talk to them. Hey, friends, I'm in a big trouble. Please come to my home. What I say? I'm in a big trouble, Hello? guy. Caris, I'm what's in a happened? big trouble. Hello, Caris, did you hear Come me? to help me. Hello, Caris. Caris. Big trouble. Hey guys, she's in trouble. Let's come, let's we go. Who, Caris? Who, Caris? What happened? Caris? Caris? Caris, open your eyes. And you all, how did you get this powder? Powder? What powder? We don't know. Don't lie
to me. I know everything. Tell me, how did you get it? Auntie, we got this. Tell me, how did you get it? We got this from our Facebook. And who gave you this? Uncle, my Facebook friend. Caris, what happened to you? Caris, open your eyes. What Caris. happened? John, please call the doctor. Hello, doctor. Please come to my home. It's my daughter. She is in trouble. Caris. Oh, sorry, uncle. We really don't know how harmful it is. We really sorry, uncle. Hereafter, we don't use this kinds of powder, auntie. Caris. Caris. Garis. Doctor, please check her. Did she use drugs? Yes, doctor. Why, doctor? There is any problem? Don't worry. She will be all right. Children today are deeply affected to the addiction to the social media. As parents have to set the limits and boundaries for modern healthy screen times. Your kids are watching you. Plan your video habits, plan time for your hobbies, outdoor play activities which involve children. So let's join the hands and stand up against this evil. Just to say not to take drugs. Sorry, Caris. Guys, because of this all, because it's only. Which one did you choose? Social media Our books. books? Did you use it again? No, we never use it again. Drugs are dangerous and life-threatening substance. Even using them once will lead you to get instantly addicted to them. Prolonged drug abuse will lead to infertility or cancer or even death. But most important thing, prevention is better than cure. By raising awareness about the dangers of this problem, we can help and prevent them. And finally, if you can quit for a day, you can quit for a lifetime. Say no to drugs, save life. அன்பின் மேல் போதை கொண்டால் ஆயுள் கூடும், போதை மேல் போதை கொண்டால் அழிவே கூடும், மதுவின் மேல் மனதை கொண்டால் அழிவே உன் வாழ்வில் ஆரம்பமாகும் என்று நாடகத்தை அரங்கேற்றி பயிற்றுவித்த நம் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவிகளுக்கும் நன்றி. பற்றி வாழ்த்து பாட வந்தோம், உங்க கல்வி பணிய பற்றி வாழ்த்து பாட வந்தோம், வாழ்த்த வந்தோம் கைடு இல்ல சொல்லி தர வாவாத்தி, சேர்த்து வச்ச பாசத்தெல்லாம் சொல்ல போறோம் வாவாத்தி, எங்க உசுர உங்க உசுர தாரம் கை மாத்தி, அடியா தீலி என்ன ஃபீலு உங்களால நாங்க ஃபீலு, புடிச்சதால பாடுற ரியலு, இனிமே நாங்க உங்க ஆளு, அடியா தீலி என்ன ஃபீலு உங்களால நாங்க ஃபீலு, புடிச்சதால பாடுற ரியலு, இனிமே நாங்க உங்க ஆளு, உங்க கல்வி பணிய பற்றி நாங்க வாழ்த்து பாட வந்தோம், கல்வி பணிய பற்றி நாங்க வாழ்த்து பாட வந்தோம், உன் பேர தினக்கூவும் குயிலானோமே, நீ பார்க்க புது மாதிரி ஸ்டைலானோமே, ஸ்கூல் பேக்கில் காமர்ஸ் புக்கானோமே, மனசார உங்களோட பேனானோமே, கொஞ்சம் பார்க்கணும் கைகள் கோர்க்கணும், ஜோடி சேர்ந்து சிஸ்டர்ஸாக ஊரை சுத்தணும், பேண்டு வாசிச்சு கிராண்டா ஃபங்க்ஷனு, மங்கள ஓசை எங்கும் கேட்கணும், அடியா தீது என்ன ஃபீலு உங்களால நாங்க ஃபீலு, புடிச்சதால பாடு
பணிய பற்றி நாங்க வாழ்த்து பாட வந்தோம். உங்க கல்வி பணிய பற்றி நாங்க வாழ்த்து பாட வந்தோம். வாழ்த்த வந்தோம் கைடு இல்ல சொல்லி தர வாவாத்தி. சேர்த்து வச்ச பாசத்தெல்லாம் சொல்ல போறோம் வாவாத்தி. எங்க உசுர உங்க உசுர காரோ கை மாத்தி. அடியாத்தி இது என்ன ஃபீலு, உங்களால நாங்க ஃபீலு. புடிச்சதால பாடுறோம் ரியலு. இனிமே நாங்க உங்க ஆளு, இனிமே நாங்க உங்க ஆளு. மேம் நீங்க அங்க போங்க மேம். நீங்க போய் அடுத்த பாடம் அவங்க 25 ஆண்டு வெள்ளி விழா கொண்டாடும் எம் ஆசிரியை, எம் பள்ளி உதவி தலைமை ஆசிரியை திருமதி கிரேசி ஃபாத்திமா அவர்களுக்கும், அறிவுசுர விருது பெற்ற எம் அறிவியல் ஆசிரியை திருமதி ரூபி அவர்களுக்கும் வாழ்த்து பாடலை பாட வருகிறோம். சந்தோஷ சாரல் தினம் ஜன்னல் தேடி வர செய்யும் சொந்தமல்லோ. நாம் பாடும் பாட்டை தினம் கேட்கும் செவிகளும் தலையை ஆட்டுமல்லோ. சந்தோஷ சாரல் தினம் ஜன்னல் தேடி வர செய்யும் சொந்தமல்லோ. நாம் பாடும் பாட்டை தினம் கேட்கும் செவிகளும் தலையை ஆட்டுமல்லோ. அழகான சின்ன தேவதை இவர்கள் தானே என்றும் புன்னகை. நாடோறும் இங்கு பண்டிகை, நம் வானில் வான வேடிக்கை. இவை போல சொந்தம் வந்ததால் இறைவாவா நன்றி சொல்கிறோம். உமக்கேதும் சோகம் தோன்றினால் நாம் எல்லாம் இன்பம் தருகிறோம். சரவெடி போல் சேர்ந்து நாம் சிரிக்கலாம், அதிரடியாய் வாழ்ந்து நாம் காட்டலாம். சந்தோஷ சாரல் தினம் ஜன்னல் தேடி வர செய்யும் சொந்தமல்லோ. நாம் பாடும் பாட்டை தினம் கேட்கும் செவிகளும் தலையை ஆட்டுமல்லோ. கல்வி பணிய கண்டு கண்கள் பட்டதாலே நட்சத்திர கூட்டம் திருஷ்டி சுத்தி போடும். கணக்கில் உள்ள பாடங்களை எல்லாம் உங்கள் மூலம் அறிந்திடுவோமே. வந்து வந்து மோதும் சின்ன சின்ன சோகம் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நாங்கள் ஊதும் போது ஓடி போகும். எங்களுக்குள் நாங்கள் செல்ல பேரை வைத்துக் கொண்டு செல்லமாக நாளும் சொல்லி சொல்லி பார்த்ததுண்டு. அள்ளி அள்ளி அன்பை தந்து மெல்ல மெல்ல உள்ளம் திருடும் கொள்ளை கூட்டம் நாங்கள் தானல்லோ. சந்தோஷ சாரல் தினம் ஜன்னல் தேடி வர செய்யும் சொந்தமல்லோ. நாம் பாடும் பாட்டை தினம் கேட்கும் செவிகளும் தலையை ஆட்டுமல்லோ. உங்கள் கல்வி பணியை கண்டு கண்கள் பட்டதாலே நட்சத்திர கூட்டம் திருஷ்டி சுத்தி போடும். அறிவியலின் பாடங்களை எல்லாம் உங்கள் மூலம் அறிந்திடுவோமே. விட்டு தந்தாழ நம்மை போல யாரு யாரு சைக்கிள் கொண்டு வந்து எட்டு திக்கும் தேடு தேடு தூங்கும் போது கூட புன்னகைகள் மின்ன மின்ன டீச்சர்ஸ் தொட்டு தந்தால் தண்ணீர் கூட தீர்த்தமாகும். இன்னும் சொல்ல வார்த்தை இல்லையாக மொத்தம் இந்த வாழ்க்கை அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கை தானல்லோ. சந்தோஷ சாரல் தினம் ஜன்னல் தேடி வர செய்யும் சொந்தமல்லோ. நாம் பாடும் பாட்டை தினம் கேட்கும் செவிகளும் தலையை ஆட்டுமல்லோ. அழகான சின்ன தேவதை அவதானே எங்கள் புன்னகை. நாடோறும் இங்கு பண்டிகை, நம் வானில் வான வேடிக்கை. உமை போல சொந்தம் வந்ததா இறைவாவா நன்றி சொல்கிறோம். உமக்கேதும் சோகம் தோன்றினால் நாம் எல்லாம் இன்பம் தருகிறோம். சரவெடி போல் சேர்ந்து நாம் சிரிக்கலாம், அதிரடியாய் வாழ்ந்து நாம் காட்டலாம். சந்தோஷ சாரல் தினம் ஜன்னல் தேடி வர செய்யும் சொந்தமல்லோ. நாம் பாடும் பாட்டை தினம் கேட்கும் செவிகளும் தலையை ஆட்டுமல்லோ.
உங்க அப்பா செத்ததுக்கு அப்புறம் சொத்து பிரிக்கிற தீர்ப்பு எப்பங்க வருது? நாளைக்கு தாமா கோர்ட்ல தீர்ப்பு சொல்ல போறாங்க. அப்படியாங்க? அப்ப எல்லா சொத்தும் நமக்கு தாங்க. நம்ம கோடீஸ்வரங்களா ஆக போறங்க. உனக்கு ஏமா இவ்வளோ ஆசை? எனக்கும் ஒரு அண்ணன் இருக்கான்ல, அவனுக்கும் எனக்கும் சமமா தானே பிரிச்சு தருவாங்க. அதெல்லாம் முடியாதுங்க, நீங்க பேசி வாங்கிட்டு வாங்க. சரி, அதுக்கு என்ன இப்ப பிரச்சனை? அப்பா பாத்துக்கலாம், போய் வேலையை பாரு. சரிங்க. துவங்குகிறது. வழக்கு தொடரட்டும். வழக்கு எண் 8, குற்றப்பத்திரிகை 452, சொத்து பிரச்சனை வழக்கு. சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் சரஸ்வதி சரஸ்வதி சரஸ்வதி. சேகர் சேகர் சேகர். கணேசன் கணேசன் கணேசன். இதுவரை நடந்த இருதரப்பு வாதங்களையும் வைத்து பார்க்கும்போது சரஸ்வதி அம்மாவின் அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்கள் அவரது மகன்களுக்கு
நிமிஷம் இருங்க, நான் போய் காஃபி போட்டு எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். சரிம்மா. என்னங்க, நான் கூட நினைச்சேன் உங்க அம்மாவை உங்க தம்பி வீட்லயே விட்டு வந்துருவீங்கன்னு. நல்ல வேலைங்க, நீங்க இங்க அழைச்சிட்டு வந்துட்டீங்க. மோனா, எங்க அம்மா மேல உனக்கு இவ்ளோ பாசமா? சும்மா விளையாடாதீங்க, சட்டு புட்டுன்னு கடைக்கு போயிட்டு சீக்கிரம் வாங்க. இந்தாங்க அத்தை. நான் உங்ககிட்ட அது வாங்கித்தாங்க இது வாங்கித்தான் நான் கேட்டேன். எங்கேயாச்சும் கல்யாணம் காட்சினா போட்டு போறதுக்கு ஒரு நல்ல டிசைன்ல ஒரு நகை தானே கேட்டேன். போட்ல எல்லா நகையும் தூக்கி இவங்க தம்பி கிட்ட கொடுக்க சொன்னாங்களாம். இவரும் தூக்கி கொடுத்துட்டு வந்துட்டாராம். இந்த ஓட்ட கார் வேணும்னு யார் அழுதா எனக்கு தெரியாது. அடுத்த மாசம் என் தங்கச்சி கல்யாணம் வருது, அதுக்கு நான் போட்டு போக எனக்கு ஒரு நல்ல நகை வேணும். ஏன் காலையிலே உயிரை வாங்குற? யார் கையில காசு வச்சிருக்கா? அதான் உங்க அப்பா கார் இருக்குல்ல, அதை வித்தாச்சு எனக்கு வாங்கிட்டாங்க. மோனா, அந்த காரு எங்க அப்பாவோட ஞாபகார்த்தமா இருக்கு, அதை போய் விற்க சொல்ற? அது கார் இல்லம்மா, எங்க அப்பாவோட கௌரவம். அப்ப உங்க அப்பாவோட கௌரவம் மட்டும் உங்களுக்கு பெருசா தெரியுது, என்ன ஒரு மனுஷியாவே மதிக்க மாட்டீங்கல்ல? அது வெறும் காரு மட்டும், அது வெறும் காரு மட்டும் இல்லம்மா, அவரோட 40 வருஷ உழைப்புமா. கௌரவங்கிறது எதை வச்சு வாழ்றோங்கிறது இல்லம்மா, எப்படி வாழ்றோங்கிறது தான். ஏயா சேகரு, அந்த காரெல்லாம் ஒன்றும் விற்க வேணாயா. இந்த பேங்க்ல இருக்க பணத்தை எடுத்து மோகனாக்கு ஒரு நல்ல நகையா வாங்கி கொடுயா. அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணாமா. நீ என் புள்ளப்பா, உன் முகம் வாடுனா அம்மாவால தாங்க முடியாதுப்பா. இதுல இருக்க பணத்தை எடுத்து அவளுக்கு ஒரு நல்ல நகையா வாங்கி கொடுயா. சரிம்மா. அம்பிகா, அம்பிகா, அம்மா வந்திருக்காங்க பாரு. என்ன அம்பிகா, எப்படி இருக்க? ஜனனி குட்டி, எப்படி இருக்கீங்க? அம்பிகா, எங்க அம்மா வந்திருக்காங்க, வான்னு ஒரு வார்த்தை கூட கூப்பிட மாட்டற. உங்க அம்மா பண்ண வேலைக்கு இது ஒண்ணுதான் குறைச்சல். என்னப்பா கணேஷ், அம்பிகா ஏன் இவ்வளோ கோவமா போறா? இன்டீரியல் ஒர்க்லாம் பண்ணி வீட்டை கொஞ்சம் மாத்தலாம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தம்மா. இருக்கிற எல்லா பணத்தையும் பெரியவங்கிட்டே கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன். உன் மனசுல நீ என்னதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க? பெரியவ மட்டும்தான் உன் பிள்ளையா? அப்ப நான்லாம் யாரு? அம்பிகா, அம்மாக்கு ரூமை கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி கொடு. நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது 2 ரூமு. ஒன்று நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், இன்னொன்று கெஸ்ட் வந்தா தங்க இருக்கு. உங்க அம்மாவை ஹால்லையே தங்கிக்க சொல்லுங்க. திடீர்னு கெஸ்ட் வந்தா ஹாலில் தானே தங்க வைக்கணும். அதுக்கு தான் உங்க அம்மாவை இப்பவே ஹாலில் தங்கிக்க சொல்லுங்க. என் பொண்டாட்டி தொல்லை வேற தாங்க முடியல. என்றாலே அதை கேட்கவும் உன்னால் ஆகாதோ. இந்தாங்க பாட்டி, நீங்களும் பபிள்ஸ் ஊதுங்க. பாட்டி ஊதவா? நானும் ஊதுறேன். ஜனனி, என்ன பண்றீங்க? அத்தை, மொட்டை மாடியில துணி காயுது, போங்க போய் அதை எடுத்துட்டு வாங்க. ஜனனி, இங்க வா. உன்கிட்ட நான் எத்தனை டைம் சொல்லியிருக்கேன், ஒருத்தவங்க யூஸ் பண்ண பொருளை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு. அவங்க வாய் வச்சு ஊதுனதை நீ வாய் வச்சு ஊதுற. இட்ஸ் நாட் ஹைஜீனிக். டு யூ ஹேவ் எ சென்ஸ்? போ போய் ஏதாவது ஹோம்வொர்க் எடுத்தா எழுது, போ. அம்பிகா, இந்தம்மா துணி எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். என்னங்க, உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? மாச கடைசி ஆகிருச்சு.
இடுப்பு முட்டிலாம் வலிக்குதுமா. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போயிட்டு வரட்டா? 1 மணிக்கு அப்புறம் மில்லெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. அதனால இப்பயே போய் அரைச்சிட்டு வாங்க, போங்க. சரிம்மா சரிம்மா, நான் இப்பயே போயிட்டு வரேன். என்னங்க, வர வர அக்கம் பக்கத்துல இருக்கவங்களாம் அவங்க அம்மாவை பத்தி ஒரு மாதிரி பேசுறாங்க. நானே ஒரு சில டைம் பார்க்கும் போதெல்லாம் இப்படிதான் பண்றாங்க. எனக்கு எதுவும் சரியா படலங்க. ஏயா சேகரு, முன்ன மாதிரி அம்மாவால நடக்க முடியலப்பா. முதுகெல்லாம் வலிக்குது, தலையெல்லாம் சுத்துது. டாக்டரை போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாமாப்பா? அம்மா, இருக்கிற 1000 டென்ஷன்ல நீ வேற அங்க போகணும் இங்க போகணும்னு. எனக்கு டைம்லாம் கிடையாது. காசு வேணா தரேன், நீ ஆட்டோ பிடிச்சி போயிட்டு வா. பரவாயில்லப்பா பரவாயில்லப்பா, நீ போய் உன் வேலையை பாரு. உனக்கு எப்போ தோணுதோ அப்ப நீ அம்மாவை கூட்டிட்டு போனா போதும்பா. அம்மா, சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் பெருசாகாத. வயசானா எல்லாருக்கும் வர்றதுதான். 25 வருடத்திற்கு முன்பு அம்மாவின் நினைவுகள். சேகரே, எந்திரியா? எந்திரிச்சு சாப்பிட்டு தூங்கியா? எத்தனை முறை சொல்றேன், எந்திரியா? ஐயோ சேகரே, என்னடா ஆச்சு உனக்கு? இப்படி உடம்பெல்லாம் நெருப்பா கொதிக்குது. என் புள்ள இப்படி துவண்டு போய் கிடக்குறானே. ஐயோ, இந்த ராத்திரி நேரத்துல நான் யாரை வச்சு பார்ப்பேன்? என் புள்ள இப்படி உடம்பெல்லாம் நெருப்பா கொதிக்குது. கடவுளே, என் புள்ளைய எப்படியாச்சும் காப்பாத்தியா? அம்மா அம்மா, என்னம்மா ஆச்சு? ஏம்மா அழுவுறீங்க? என் புள்ளைக்கு உடம்பெல்லாம் நெருப்பா கொதிக்குதியா? டாக்டர் வீடு எங்க இருக்குன்னே தெரியலையா? எப்படி போறதுன்னே தெரியலையா? இங்க இருந்து 3ஆவது சேர்ந்து முதல் வீடு தாம்மா டாக்டர் வீடு. போங்கம்மா. டாக்டர்மா, டாக்டர்மா. என்னமாச்சு? என்னாச்சு? ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க? என் பிள்ளைக்கு உடம்பெல்லாம் நெருப்பா கொதிக்குதுமா. என்னன்னு பாருங்கம்மா. எப்படியாச்சும் காப்பாத்துங்கம்மா, ப்ளீஸ்மா. கவலைப்படாதீங்கம்மா, ஒன்றும் இல்லை, பார்த்து. இன்ஜெக்ஷன் காலைல எல்லாம் சரியாயிடுமா, நீங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க. ரொம்ப நன்றிம்மா. என்னங்க, நீங்க வாங்கி தந்தீங்கல்ல நெக்லஸ், அதை பார்த்து என் தங்கச்சி ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்ததுங்க. இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரி. என்னடா, என்னைக்கும் இல்லாம என் பொண்டாட்டி இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா இருக்காளே. சி, போங்க. சி, போங்க. எனக்கு வெக்கமா வருது. ஐயடா, வெக்கத்தை பாரு என் பொண்டாட்டிக்கு. என்னம்மா இந்த நேரத்துல உனக்கு ஏன் இப்படி வேர்த்து கொட்டுது? ஏன் இப்படி படபடுத்து பார்க்குற? என்னம்மா ஆச்சு உனக்கு?
இது? அக்கா நகைய போய் திருடி இருக்க? ஐயோ அத்தை, மன்னிச்சிடுங்க. ஏதோ நகை மேல ஆசைப்பட்டு இப்படி பண்ணிட்டேன் அத்தை. இந்த விஷயம் மட்டும் வெளில தெரிஞ்சுச்சுன்னா என் மானமே போயிடும் அத்தை. என்ன உங்க சொந்த மகளா நினைச்சு மன்னிச்சிடுங்க அத்தை. எனக்கு இப்ப என்ன பண்றதுனே தெரியல அத்தை. ஐயோ 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 ஐயோ, சொந்த பையன் வீட்லயே இப்படி யாராச்சும் திருடுவாங்களா? என்னங்க, பணத்தை கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துட்டு உங்க அம்மாவோட புத்திய பாத்தீங்களா? இப்படிலாம் திருடி பழைக்கிறதுக்கு எங்கேயாச்சும் போய் நானும் தொங்கலாம். அம்மா, நான் உனக்கு என்ன குறை வச்சேன்? நீ ஏன் இப்படி பண்ண? உன்னை என் வீட்ல தங்க வச்சதுக்கு எனக்கு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்துட்ட. ரொம்ப சந்தோஷமா, ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். இனிமே என் மூஞ்சிலே முடிக்காத. என்ன ஆச்சு? டேய், அம்மாவை எங்கேயாவது பாத்தியாடா? இல்லண்ணே, உங்க வீட்ல தானே இருந்தாங்க. அதான்டா, எங்க போனாங்கன்னே தெரியலடா. உங்க வீட்டுக்கு எங்கேயாவது வந்தாங்களாடா? இல்லண்ணே, எங்க வீட்டுக்கு வரல. என்னண்ணே இப்படி சொல்ற? அதான்டா, எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியலடா. கையும் ஓடல, காலும் ஓடல. எனக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியலடா. அண்ணே, நம்ம சின்ன வயசுல இருக்கும்போது அம்மா ஸ்டெல்லா மேடம்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஒருவேளை அவங்கள பார்க்க போயிருப்பாங்களோ? இந்த யோசனை எனக்கு வரவே இல்லை. வரண்டா, சீக்கிரம் வாடா, நம்ம போய் பார்த்துட்டு வந்துரும். நாங்க வண்டி எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். சீக்கிரம் வாடா, சீக்கிரம் வாடா. சிஸ்டர், இங்க வாங்க. இவங்களோட பேரை என்ட்ரி பண்ணிக்கோங்க. இவங்களுக்கு ரூமை சீக்கிரமா ரெடி பண்ணித்தாங்க. இவங்க ஸ்பெஷல் கேர்ல வச்சு பார்த்துக்கோங்க. இவங்களோட மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்லாம் எப்பயுமே என் டேபிள்ல இருக்கணும். நான் எப்ப வேணா பார்ப்பேன். ஓகே மேம். மேடம், ஒரு நிமிஷம் மேடம். இந்த அம்மா உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியுமா? யார் நீங்க? ஏன் இந்த அம்மாவை கேக்குறீங்க? நாங்க தான் இந்த அம்மாவோட 2 பசங்க. ஓ, நீங்க தான் அந்த அனாதைகளா? நீங்க ஏன் எங்களை அனாதைன்னு சொல்றீங்க? 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த அம்மாவும் இவங்களோட கணவரும் இங்க வந்திருந்தாங்க. அவங்களுக்கு குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லி இங்கேருந்து 2 குழந்தைகளை தத்தெடுத்துக்கிட்டாங்க. ஆனா இப்ப அந்த அம்மாவே ஆயிட்டாங்க. அனாதையானது அந்த அம்மா இல்ல, நீங்க 2 பேரும் தான் திரும்பவும் அனாதை ஆயிட்டீங்க. இப்பயாவது 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சுன்னு பாருங்க. அரசு, அந்த பையனை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பேசாம நாம அந்த பையனையே தத்தெடுத்து. ஆக்சுவலி இவன் சேகர், இவனுக்கு கணேசன் ஒரு தம்பி இருக்கான். இவங்க 2 பேரையும் பிரிக்க எங்களுக்கு மனசு வரல. ஸோ நீங்க வேற ஒரு பையனை பாருங்க. அப்ப நம்ம 2 பேத்தையும் தத்து எடுத்துக்கலாங்க. ஒருத்தவன் உங்களை பார்த்துக்கிட்டானா, இன்னொருத்தவன் என்ன பார்த்துப்பான். சரி சரசு. உங்க அன்பை புரிஞ்சுக்காம அம்மா எங்களை மன்னிச்சிருங்கம்மா. அம்மா எங்களை பண்ணவே மாட்டோம்மா. நீங்க எங்க வாழ்க்கையே பிஸியா கொடுத்துருக்கீங்கம்மா.
मला जाऊ द्या ना घरी वाजल्याची भारा 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 एक पैसा गाडी गेली गावाची बी गेली आता भाराची गाडी निघाली वाचल्याची बरं मला जाऊ द्या ना घरी वाजल्याची भारा जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे